네. 저희가 지난 7월에 이제 여름학기로 1기를 시작했고요. 지금 이번에 두 번째 2기 모집을 이제 시작하게 됐습니다. 한 학기를 보내면서 소피아의 여러 가지 이런 좋은 점들 또 새로운 점들 이런 것들을 저도 많이 경험하고 있는데요. 2기 여러분들은 또 어떤 분들과 만나게 될까 굉장히 설레이는 마음이 있습니다. 지금도 조금씩 또 계속 들어오고 계시네요. 네, 이제 정말 본격적으로 좀 시작해 볼까 하는데요. 시작하기 앞서서 저희 그 소피아 대학교 자아초월 심리학 어, 학과장님, 그러니까 자아초월 심리학과의 학과장님이신 그 로버트 우드 박사님이라고 계세요. 근데 그 분이 지금 시차가 지금 안 맞아서 나라 시간이라 대신 영상으로 환영사를 좀 보내오셨어요. 이기 여러분들을 좀 이렇게 환영하는 의미로. 그래서 그 영상에 있는 메시지들, 소피아 대학과 자아초월 심리학, 또 여러분을 맞이하는 그런 내용들을 담았다고 하십니다. 네, 영상으로 먼저 만나볼게요. 로버트 우브 박사님. 네, 틀어주세요. 영상. 네, 지금 화면 까매진 거 보이시죠? 보이나요? 보이시면 바로 플레이 하겠습니다. 네, 세진님 한번 확인해 입니다. 주시겠어요? 네, 까맣습니다. 네. 틀어주세요. 네. I wish to welcome you all here. I'm pleased so many of you are interested in our Masters in Transpersonal Psychology in the Korean language. This program has roots in the very founding of the Institute of Transpersonal Psychology nearly 50 years ago. From the beginning, ITP, which later changed its name to Sophia University, offered the graduate degree Master of Arts in Transpersonal Psychology. 2 years ago now, in response to a global need for transpersonal healing after the COVID pandemic, Sophia offered its first courses of the MATP program to students in China in the Chinese language, and now has just begun to offer MATP courses to students in Korea in the Korean language. The birth of transpersonal psychology can be traced back to the works of renowned psychologists such as William James, Carl Jung, and Abraham Maslow. The field, initially because of the influence of Jung, always embraced the wisdom of the East. East meets West in transpersonal psychology. In the 1960s and 70s, Stanislav Grof, Anthony Sudich, and Abraham Maslow continued the momentum of the developing field, and Robert Frager and James Fadiman brought it to the world of academia with the founding of ITP, now Sophia University. Sophia University remains as the keeper of the flame of transpersonal psychology and is at the very heart and on the forefront of the major developments in the field. The Master of Transpersonal Psychology program we are now offering in Korean, we call it MATPK, contains the core teaching from these founders. The program has evolved as the field of transpersonal psychology evolves. More ideas of humanistic psychology and positive psychology have been incorporated into transpersonal psychology, and the field stands today as dynamic and ever-evolving field. If you choose to join us, you would have the opportunity to read and learn works by all the founders of transpersonal psychology that I have mentioned, plus the works of new contributors who are writing new works in the field right now. One of the courses that we offer is called Archetypes, Symbols, and Myths. I mention this course because it's one that I helped create and I often have the opportunity to teach it. It may sound like a subject that is purely historical. However, we see archetypes all around us in our everyday life. For example, the hot new game Black Myth, Wukong, is a version of the hero's journey that we teach in this course. In the hero's journey, a hero will receive a calling to undertake an often perilous journey
for the benefit of his people. On this journey, he will face many monsters or challenges that must be overcome. And when he is successful in overcoming these obstacles, he receives a great gift or boon. Often, this boon is knowledge that he can take back to his people so that it can improve the quality of their lives. You are all here because you've heard a calling to undertake the hero's journey of the MATPK program. If you have the courage to answer this call, you will face many monsters in the form of reading, writing, and discussion assignments. You can and will overcome these monsters, and in the process, you will gain wisdom and knowledge that you can share with your people. I'm in awe of the many student heroes in our English, Chinese language programs, and the first cohort of students in the Korean language program who have answered this call. I'm blessed to witness them overcoming the challenges and obstacles they encounter in their studies and become the heroes that they are meant to be. I believe our MATPK program can help you discover who you are. And I often say the best thing you can do for yourself and for the world is be completely and fully who you are. 네. 어, 여러분들은 어떤 부름으로 지금 이 입학 설명회에 함께 와 계신지 저도 무척 궁금하고 만나가고 싶은 마음이 드는 영상이었습니다. 또 지금 1, 2 여러분들이 부름을 받고 그 과정을 지내시고 계시는 분들이 계신데요. 그분 중에 한 분이 그 쓰기와 토론과 여러 공부들의 부름으로 열심히 지혜를 얻어가시고 있는 그 말씀에서 미소를 또 지으시고 있는 장면을 제가 목격했습니다. 네. 지금 이런 여정을 저희가 1기와 함께 가고 있는데요. 이제 소피아 대학이 어떤 학교인지 또 어떤 것들을 함께 할 수 있는지 좀 더 안내를 드리려고 해요. 일단 저는 그 소피아 대학교 한국사무소에서 지금 함께 하고 있는 홍세진이라고 하고요. 인사가 늦었습니다. 그리고 한국사무소의 디렉터로 지금 함께하고 계신 유한성님께서 소피아 대학이 어떤 차이점이 있고 어떻게 다른지 우리가 무엇을 할 수 있는지 좀 소개해 드릴 겁니다. 유한성님 소개 부탁드립니다. 안 들려요. 음소거 되어 있습니다. 세진님 훌륭한 도입 인트로 감사합니다. 제 이름은 류한석이고요. 소피아 대학교 한국사무소를 시작을 이제 돕게 됐었고, 한국사무소를 개설을 하면서 소피아가 한국에 진출을 하는 과정을 돕다 보니까 자아초월 심리학이라는 이 학문 자체도 제가 너무 끌리게 돼서 학생으로도 함께 하게 됐습니다. 그래서 어쨌든 오늘은 소피아 대학교가 어떤 학교인지 먼저 제가 간단하게 소개해드리는 시간을 가지고요. 그 다음에 이어서 1기 재학생 세 분이 이 자리에 함께 해주셨거든요. 세 분 모시고 또 간단한 이야기, 한 학기 해보니까 어떻더라, 왜 지원했다, 뭐 이런 얘기 간단히 들어보시고요. 이어서 지원 과정이나 학사가 어떻게 구성이 되는지 이런 얘기들을 자세하게 살펴보고, 그 다음에 Q&A 하는 시간 가지도록 하겠습니다. 네. 그러면 제가 소피아 대학교 간단히 소개해드리는 장표 띄워놓고요. 진행해 보도록 하겠습니다. 중간에 질문 있으시면은 채팅창에 올려주시면 이따가 Q&A 할 때 또 같이 나눌게요. 네. 소피아 대학교의 모토는요, 삶을 바꾸고 사회를 바꿉니다. 입니다. 사실은 저는 이 말을 보고 굉장히 끌리기도 했었는데요. 간단하게 소피아 대학교의 역사부터 말씀을 드리자면요. 일단 자아초월 심리학 얘기부터 해야 될 것 같아요. 자아초월 심리학은 원래 그 여러분들 다 아시는 욕구 5단계 이론 있잖아요. 욕구 삼각형 피라미드. 처음에는 안전에 대한 욕구가 있고, 그 다음에 소속에 대한 욕구가 있고, 이게 쭉 올라가면은 자아실현의 욕구가 있다. 이 욕구 삼각형을 모르시는 분들은 아마 심리학을 전공하지 않으셨다 하더라도 없지 않을까 싶어요. 그 욕구 피라미드를 만들었던 에브람 메슬로가 나중에는 인간 발달 단계에 자아 실현을 뛰어넘는 더 높은 무엇인가가 있다.
그것이 자아초월적인 부분이 있다라고 해서 그 부분에 대한 연구를 많이 했습니다. 이때 에브라함 매슬로우하고 같이 연구를 했던 제자이자 후학 중에 제임스 바디만이란 분하고 로버트 프레거라고 하는 분이 계셨어요. 이 두 분이 에브라함 매슬로우하고 같이 공부를 하다가 이거를 심리학의 새로운 학문 분과로 만들었으면 좋겠다라고 해서 자아초월 심리학 연구소를 캘리포니아에 설립을 했어요. 그게 1975년입니다. 그러고 나서 이제 신생 학문 분과인데 이걸 가지고 최초로 이 ITP 자아초월 심리학 연구소에서 이거를 가지고 석사 학위 과정을 최초로 만들었어요. 그렇게 보면은 소피아 대학교는 자아초월 심리학 분과에 있어서는 어떻게 보면은 거의 뭐라 그러죠? 이 학문의 분과 자체를 시작한 학교다라고도 할 수가 있습니다. 그러고 나서 2012년에 ITP라는 이름이 조금 아무래도 딱딱하기도 하고 그래서 그리고 또 이거가 대학원으로 시작을 했지만 나중엔 학부도 추가가 됐거든요. 학부까지 추가가 되면서 학교 이름을 자아초월 심리학 연구소에서 소피아 대학교로 교명을 변경했습니다. 소피아 유니버시티로요. 그러고 나서 이제 캠퍼스가 원래는 팔로알토에 시작을 했는데 그 캘리포니아에 있는 오렌지 카운티죠. LA 근처에 있는 코스타 메사까지 이제 캠퍼스를 두 개를 운영할 정도로 교세가 확장이 됐습니다. 그러다가 2022년에 코로나 바이러스 기간 중에 아무래도 온라인 수업에 대한 수요가 이제 늘어나면서 중국에서 이제 자아초월 심리학 석사 과정을 중국어로 진행이 되는 과정을 런칭을 했고 그게 굉장히 성공적이었어요. 그래서 2, 3년 동안에 거의 100명, 200명 가까이 되는 굉장히 많은 학생들을 모집을 하면서 굉장히 큰 성공을 거뒀습니다. 그래서 그 여세를 몰아서 이제 2024년 7월에 최초로 자아초월 심리학 석사 과정을 개설을 하게 됐고요. 사실 소피아 대학교라는 이름으로는 금년 2월부터 최초로 저희가 온라인 세미나를 개최를 했었고, 3월에 또 오프라인에서 강남 설릉역 인근에서 저희가 50명짜리 워크숍을 개최를 했었고, 그다음에 6월에는 여러분들 기억하실지 모르겠지만, 모심 컨퍼런스라는 이름으로 또 신촌에서 컨퍼런스를 개최를 했습니다. 그런 일련의 활동들을 통해서 저희가 7월 1일부터 제1기 학생들을 받았고요. 이게 아무래도 소피아가 일기 학생들한테 어필을 했던 부분들은 아마 이런 부분들이 아닐까. 일단은 저희가 계속해서 강조를 했던 부분이 소피아 대학교는 아무래도 분야 자체가 자아초월 심리학이고 이 자아초월 심리학이라는 그 분과 자체가 자기 변화에 중점을 두고 있다 보니까 이론적인 거 그냥 학문적인 걸 배우는 것뿐만이 아니라 실제로 내 삶을 바꾸기 위한 경험적인 측면을 되게 강조를 한다라는 점을 좀 저희가 부각을 했었고요. 그 다음에 이게 아무래도 외국 학교가 한국에 들어와서 온라인 수업을 하는 거라서 많은 분들이 이거 학위는 어떻게 되느냐 하는 궁금증을 많이 가져다 주셨는데요. 사실 소피아 대학교는 미국에 있는 WASC라고 와스크라고 해가지고 서부 학교 및 대학 연합이라고 하는 미국에서 굉장히 어, 뭐라 그러죠? 프레스티지가 있는 그 학위 인증 기관에서 인증을 받았습니다. 이 서부대학 연합에서는 보시면은 뭐 스탠포드 대학교나 UC 버클리나 캘리포니아 대학교 계열의 모든 대학교들 그리고 이런 대학들하고 어깨를 나란히 해서 학위를 인증을 받고 있는 상태고 그래서 한국에서 온라인으로 진행되는 이 수업을 들으시는 여러분들도 이제 미국에서 공식적으로 발행이 되는 학위를 수여를 받을 수가 있는 과정이다라는 점이 되게 많이 또 어필이 됐었고 그다음에 아무래도 이 소피아 대학교가 자아초월 심리학을 거의 시작하다시피 한 학문 분과 자체를 아예 만들다시피 한 분야다 보니까 이 분야에 계시는 되게 그 자아초월 심리학의 선구자분들한테 직접 수강을 하실 수가 있습니다. 이런 분들이 굉장히 큰 차별점으로 어필이 됐던 것 같고 그 결과로 해가지고 한국에서 신입생을 저희 예상을 훨씬 뛰어넘는 10명, 원래는 5명을 예상을 했었거든요. 10명을 받을 수가 있었습니다. 그 지금 화면에 보시는 분이 이제 켈리 이 박사님이라고 해가지고 지금 한국어 과정 주임 교수님으로 계시고요. 지금은 새벽 4시라서 지금 미국에 계시는데 지금 새벽 4시라 이 자리에는 함께 해주지 못하셨고 이분을 필두로 해가지고 이제 한국어 과정의 교수진으로서 거의 월드 클래스의 교수진들을 저희가 많이 모셨습니다. 그 로버트 우드 박사님 같은 경우는 이제
학과장님이시고요. 이분께서 아까 이제 영상 보셨죠? 이 영상에 말씀을 해주신 분이고, 이 메릴린 슐리츠 박사님께서는 사실 미국에서 아이온스, 인스티튜트 오브 노에틱 사이언스라고 해가지고, 어, 이 과학적으로 증명하기 어려운 어떤 주관적인 체험을 정량적으로 측정을 하고 연구를 하는 연구기관이 있거든요. 정신현상연구센터라고 하는데 이걸 어, 나사에서 달 아폴로 14호 이후로 나사를 통해서 달에 착륙했었던 두 번째 우주인이 만든 기관인데 거기에서 수석 연구원으로 일을 하고 계십니다. 그 메릴린 슐리스 박사님 또 계시고 이번 학기 아마 조인을 하시면은 강의를 하게 되실 거예요. 그리고 세 번째로는 프레드릭 러스킨 박사님. 이분은 이제 심리학에서 특히 용서 분야에서 세계적인 권위자세요. 그 스탠포드 용서 프로젝트를 리딩을 하고 계시기도 하고, 그래서 이런 교수님들이 직접 이제 과목들을 가르쳐 주게 되시고, 한국에서도 저희가 굉장히 쟁쟁한 교수진들을 영입을 했습니다. 며칠 전에 자아초월 심리학은 내 삶을 어떻게 바꾸는가라는 제목으로 세미나를 열어주셨는데요. 김용호 박사님, 정신과 전문의이자 심리학 박사로서 임상에서 자아초월적 그 최면 치료를 통해서 얼마나 많은 환자들을 삶을 개선시킨 그 임상 사례들이 있는지 그 중에서도 특히 인상적인 사례 몇 가지를 지난 세미나에서 발표해 주셨는데 김용호 박사님도 계시고 그다음에 아시는 분들이 계실지 모르겠지만 한국 최초로 유니온 신학대 뉴욕에 있는 유니온 신학대에서 최초의 종신 여교수가 되신 현경 교수님 저희가 영입을 했고 그다음에 소마틱스로 굉장히 그 많은 인지도를 갖고 계신 김미애 박사님도 저희가 영입을 했습니다. 그래서 굉장히 강력한 교수진들을 저희가 갖추고 있고요. 커리큘럼은 2년 동안에 42학점을 듣기로 돼 있는데 그 과목들을 예를 들어서 설명을 드려보시자면은 1학년 1학기 때 저희가 1기생들이 들었던 수업으로서 체화된 명성, Embodied Spirituality 수업이 있었고 그다음에 장문 수업이 있었는데요. 다음 학기부터 자아초월 심리학 입문, Introduction to Transpersonal Studies 이런 수업을 듣게 되고 창조적 표현과 반영, 성격 이론, 다문화적 관점, Theories of Personality, Cross-Cultural Perspectives 그다음에 전생의 영성 개발 이런 수업이 이제 핵심 과정으로서 42학점 중에 17학점을 이런 수업을 듣게 되고 2년 차부터는 되게 다양한 수업들이 지금 여기는 예시로 이렇게 적혀져 있지만 앞으로 학생 수가 늘어남에 따라 과목을 저희가 추가할 생각을 많이 하고 있습니다. 보시면은 원형, 신화, 그리고 상징. 이게 방금 영상에서 로버트 우드 박사님이 말씀하신 방인데 이것도 있고 꿈과 꿈 작업 이런 과목도 있고 긍정심리학 이런 것도 있고 알매 방식도 있고 인본주의 심리학, 이론과 실제 이런 과목도 있고 직관 탐색, 자아초월, 통합 논문 이런 여러 가지 과목들이 있는데 앞으로 학생 수가 늘어남에 따라서 다양한 과목들의 선택폭이 늘어날 예정입니다. 이 2년 동안 21개월에 걸쳐서 3개월씩 7학기, 소피아는 쿼터제라서 한 학기가 3개월 단위로 구성이 되거든요. 7학기에 걸쳐서 이런 과목을 여러분들이 들으실 수가 있습니다. 말씀드렸다시피 1기생으로는 10명이 입학을 해주셨고요. 연령대는 24살에서부터 50대 초반까지 굉장히 다양합니다. 직업군은 IT에서 오신 분도 계시고, 금융업계에서 오신 분도 계시고, 교육자도 계시고, 기업가도 계시고, 무용수도 계시고 되게 다양합니다. 그리고 학문적 배경, 그러니까 학부에서 굉장히 다양한 여러 가지 전공을 하신 분들이 와주셨는데요. 경영학 하신 분도 계시고, 철학 하신 분도 계시고, 공대를 나오신 분도 계시고, 예술을 하신 분도 계십니다. 한 분 한 분 그냥 예를 들어서 설명을 좀 드려보자면은 가장 어리신 분인데 24살이신데 이분은 지금 실제로 극단에 소속이 돼가지고 무용수로 활동을 하고 계시고요. 안 그래도 지금 무용단에서 헝가리였던가 지금 유럽에 해외 공연을 나가 계세요. 그런 분도 계시고 영어 강사를 하시는 분도 계시고 블록체인 사업가 이건 접니다. 블록체인 사업을 하는 사람도 있고 그다음에 협동조합 이사장으로 계시는 분도 계시고 투자자로 계시는 분도 계시고 웹 디자인을 하시는 분도 계시고 금융회사에 계시는 분 그다음에 교육자로서 교육 활동을 하시는 분, 그다음에
오타가 있네요. 죄송합니다. 소마틱 프랙티셔너이자 프로그래머 하시는 분도 계시고, 어, 강연도 하시고, 사업을 하시고, 또 동시에 작가로 활동하시는 분도 계십니다. 그, 요는 되게 다양한 배경이신데, 주로는 이 되게 서로 다른 배경에서 오신 다양한 분들이 가진 공통점은 주로는 실제로 내가 내 삶을 어떻게 이 소피아에서 보낸 2년의 석사 과정 동안에 내 삶을 바꿀 것인가, 이런 것에 대한 관심으로 와주신 분들이었어요. 이게 이상으로 제가 간단하게 일기 입학생들에 대한 백그라운드와 더불어서 소피아에 대한 간략한 소개를 드렸고요. 그럼 이어서 일기 재학생들 세 분이 왜 소피아에 오게 되셨는지, 자기가 어떤 백그라운드에서 어떤 고민을 하고 계셨는지, 그 다음에 소피아에서 지난 한 학기 동안 어떤 경험을 하셨는지 좀 나눠주실 거예요. 그래서 세 분 정도 모시고 얘기 이어서 들어보도록 하겠습니다. 그러면은 누구부터 저희가 모셔볼까요? 네, 그 뭐지? 먼저 경수님 먼저 부탁드려도 될까요? 네, 감사. 네, 여러- 여러분 안녕하세요. 일기재학생 김경수라고 합니다. 이렇게 설명에 저를 초대해 주셔서 감사합니다. 주어진 10분 동안 여러분과 함께 나누고 싶은 이야기가 있습니다. 저는 세 가지를 말씀드릴 건데요. 제가 이 자초월 석사 과정에 지원하게 된 이유, 동기, 그리고 이제 2달 됐네요. 이 9주간의 과정을 통해서 제가 느낀 점 2가지 말씀드리겠습니다. 마지막으로 제가 생각하는 좀 이르지만 이 2년 과정 이후에 저의 삶의 방향에 대한 막연한 상상 공유하면서 마치도록 하겠습니다. 저는 저의 삶은 단순했습니다. 저는 평생 전시관 직장인 그리고 독실한 그리스도교 교회의 성원으로 살아왔습니다. 3년 전부터 불편한 마음의 소리가 들렸는데 뭔가 다른 길을 걸어야 된다라는 울림이었어요. 아무런 근거도 없이 마음속에 울리는 소리가 뭐였냐면 인간은 신의 심판의 대상이 아니라는 것. 그리고 나의 존재의 목적은 천국의 상, 지옥의 형벌로서 규정될 수 없다는 것. 근거 없지만 이러한 생각만 들었던 때였죠. 근데 이런 마음의 울림을 좀 더 체계적으로 공부하고 싶은 욕구가 생겼습니다. 저는 소피아 자아초월 심리학 석사 과정에 대한 어떠한 학문적인 이러한 자격에 관련된 탐구가 아니라 저의 내면의 이러한 필요에 의해서 끌리게 된 것 같습니다. 3월 달에 소피아 대학교 워크숍이 서울에서 있었고요. 그때 이 석사 과정을 직접 유한석 대표님과 또 켈리 이 박사님에게 소개를 받게 되었고 바로 등록을 하게 되었습니다. 이 석사 과정 시작한 지 이제 9주가 흘렀네요. 많은 이야기들이 있지만 오늘은 시간상 딱 2가지 말씀드릴게요. 제가 소피아 대학교의 자아초월 심리학 커리큘럼에서 가장 만족하는 부분은 나의 내면 탐구, 그 영성 탐구에 정말 통합적인 시각을 다루도록 커리큘럼이 잘 짜여져 있다는 점입니다. 여러분도 아시겠지만 사람의 내면 탐구라는 학문이 아직 많이 발전해야 할 초입의 단계한 미지의 영역이잖아요. 심리학, 철학, 종교학, 신경과학, 뭐 인류학, 동양, 서양의 이러한 다양한 이런 뭐 전통까지 더하면 정말 이 스펙트럼이 어마어마한데요. 이 소피아 대학교의 자아초월 심리학은 이러한 널려 있는 가능한 한 모든 인간이 발견한 내면의 정보들을 이 스펙트럼을 다 모아서 그 연결고리를 최대한 맞춰서 영성 탐구의 통합적인 시각을 가지도록 정말 노력해서 그 과정들을 잘 짜여서 우리에게 전달하려고 한다라는 그 노력이 저한테 느껴졌습니다. 그 일례가 하나 있는데 재밌는 얘기 알려드리겠습니다. 이러한 영성 탐구의 통합적인 시각을 제가 느끼게 한 예는요, 지지난주에 마친 하나의 과목이었어요.
표면적으로는 영성탐구하고는 아무런 관계가 없는, 관련이 없는 과목이었어요. 그 과목이 뭐였냐면 학문적 글쓰기입니다. 글쓰기 방법 가르치는 과목이었죠. 말 그대로 APA 같은 석사, 박사 논문 규격에 맞는 글 쓰는 형식을 다루는 과목이었습니다. 뭐 저서 인용법, 표절 방지법 이런 기술적인 내용을 다루는 과목이었거든요. 그런데 3, 4주 이 과목에서 공부를 하다 보니까 이 과목의 핵심은 글쓰기의 테크닉을 다루는 게 아니더라고요. 글쓰기를 통해서 마음에 일어나는 정신과 감정의 정화 과정을 탐구하는 여정이었어요. 한국에도 많은 과정에서 이런 글쓰기를 다루는 과목들이 존재하지만 아마 그런 과목들이 이러한 방향성을 가지지는 않을 겁니다. 학문적 글쓰기라는 이러한 과목에서조차 나의 내면에서 일어나는 감정적인 동요, 그리고 그 여정을 관찰하고 탐구하고 나를 영적으로, 정신적으로 발전시키려는 이러한 시도는 아마도 소피아 대학교에서 유일하게 시도하는 이러한 여정일 겁니다. 그 이유는 제가 생각하기에는 그 담당 교수님의 이러한 의도성, 그리고 여기 모인 우리 10명의 학생들이 가진 영성과 내면의 탐구에 대한 각자의 호기심과 열린 마음, 이 모든 것이 합쳐져서 이러한 특이하고 아주 심도 있는 영적인 여정을 심지어 학문적 글쓰기까지 이렇게 일궈내지 않나 이런 생각을 하게 되었습니다. 그래서 이 소피아 과정 하나하나가 결국은 자신의 자아 발전과 승화에 초점을 맞춘 아주 영적인 과정이다. 이것이 저희 지금까지의 경험입니다. 두 번째 느낀 점은 이론과 실천에 대한 밀접한 고리라는 점인데요. 학기 초에 켈리 교수님이 이런 공문을 보낸 적이 있습니다. 여러분이 이 과정에 임함에 있어서 여러분의 심리 상담사나 정신과 의사의 도움이 필요하다면 그들의 도움을 받으면서 과정에 임할 수 있습니다. 저는 이 말 듣고 이게 무슨 말인가 했어요. 이게 내가 왜 정신과 의사나 심리 상담사가 필요하지? 그 다음 주에 저는 그 이유를 알았어요. 뭐 지금 제가 그런 상담사분이나 의사 선생님의 도움을 받고 있지는 않습니다만은 그 교수님이 왜 그런 말을 했는지 무릎을 탁치게 되었죠. 이 석사 과정에서 학문적 이론은 이 여정의 첫 발, 캐탈리스트에 불과했어요. 학문적 이론의 배경 설명이 있고 난 다음부터의 모든 여정은 학생 한 사람 한 사람의 내면 탐구였습니다. 그 과제 하나하나가 이게 말로서 표현이 안 될 정도로 정말 가슴 시리고 뼈아픈 각자의 상처를 되짚고 받아들이고 나름대로의 방식으로 승화시키는 귀중하고 힘들고 기억에 남을 과정이었어요. 그 숙제 과정 하나하나가요. 그 일기 학생들이 모여서 간단히 다화를 즐기면서 지금까지의 여정을 이제 나눈 적이 있었는데 이제 2년 뒤에 우리가 어떤 열매를 맺을지 아무도 몰라요. 하지만 한 가지는 확신하더라고요. 이 2년간의 석사 과정이 우리 각자의 영적 수련이라는 것. 그리고 여기 모인 학생들은 점수를 위해서 경쟁하는 경쟁자가 아니라 이 영적 수련에 모인 10명의 동료 도반들이라는 점. 이 점은 우리가 모두 합의를 했습니다. 또 하나 더 있네요. 어떤 모습일지 모르지만 2년 뒤에 우리 모두는 어떤 방식으로든 영적으로, 정신적으로 더 깨어있는 존재가 될 거라는 확신. 이것은 우리 모두가 가지고 있습니다. 마지막으로 저에게 있어서 이 석사 과정이 향후 삶의 방향성에 미치는 영향에 대해서 간단히 말씀드리고 마치겠습니다. 저는 전시간 직장인으로 이렇게 살다가 영성을 고민한 지 3년밖에 안 되었습니다. 개인의 상처의 치유라는 지극히 개인적인 목적으로 시작을 했는데요. 많은 분들이 이런 소망이 있죠. 저도 있습니다. 그 소망이 뭐냐 하면 죽기 전에 내 생명보다 더 소중한 것을 찾고 그걸 위해서 한번 살아보고 죽는 거. 어, 이런 그 안개 같은 아련한 소망이 아직은 모르지만
점점 소피아 과정의 커리큘럼을 통해서 이제 그 형상을 찾아가기 시작했다고 저는 생각해요. 지금까지 이 짧은 9주간의 시간 동안에 몇 가지 울림이 있었는데 저는 개인적으로 상호 연결성 그리고 고통의 의미에 대한 이해 그리고 죽음에 대한 인식 이 세 가지가 저에게는 큰 울림이었던 것 같습니다. 어떻게 될지는 모르지만 이 2년 과정 이후에 아마도 저의 남은 생은 이러한 가르침들을 조금 더 체화해서 사람들과 나누기 위해서 쓰지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 아, 저희가 읽은 교재 중에서 이런 말이 나오더라고요. 영적 수행을 시작했다는 그것만으로 당신은 이미 깨달음에 이르렀다. 여기 입학 설명에 참석하신 여러분 한 분 한 분은 바로 이러한 의미에서 이미 깨달음에 이르셨고요. 저는 저희의 도반이라고 생각합니다. 이 2년이라는 시간적인 투자가 쉽지는 않죠. 잘 고민하셔서 만약에 여러분의 환경이 허락한다면 저희의 도반으로 동료 학생으로 남아주신다면 정말로 큰 영광이겠습니다. 만일 여러분의 환경이 허락 안 해서 등록을 못 하신다 하더라도 소피아 대학교에 관심을 가져주시기 바랍니다. 우리는 다 연결돼 있잖아요. 어떤 존재로, 어떤 형태로든 결국은 우리는 다시 만날 것이라고 믿습니다. 예, 저희 이야기 들어주셔서 감사합니다. 네. 경수님의 정말 어떻게 지금 이 과정을 임하시고 계신지가 그 진심이 너무 전해져 와서 저도 이렇게 들으니까 너무 감동이었고, 또 마치 정말 더 많은 사람들과 이 과정을 함께 하시고자 하는 마음이 전해져서 너무 몸둘 바를 모르겠습니다. 너무 감사합니다. 네. 네, 여러분, 교수님 감사합니다. 감사합니다. 네, 저도 이렇게 얘기해 주실지 몰랐는데, 감사합니다. 네, 다음은 조금 연령대가 다르신, 또 다른 직업을 갖고 계신 분인데요. 네, 한성님 소개해 주세요. 세진님이 소개해 주세요. 네. 세진님께서 네, 네, 배서영님 초대드리고 싶은데요. 저희 에서 지금 현재 저기 일기 반장님이세요. 네, 반장님이시고, 연령대는 30대 초반 정도 되셨는데, 이거 밝히지 말까요? 네, 어쨌든 인사해 주시고 느끼신 거, 또 경험하고 계신 거 있는 그대로 좀 얘기 부탁드릴게요. 안녕하세요. 지금 일기에 재학하고 있는 30세 배서영입니다. 어, 저는 현재 예술과 명상의 이제 교차 지점에서 치유 프로그램을 기획하고 개발하고 있는 스피라투스 대표이기도 하고요. 그리고 그 전에는 프로그래밍을 하기도 했었습니다. 소피아 대학에 찾아오기 전에 이제 좀 소화하기 힘든 삶의 어떤 경험들이 찾아오곤 했을 때, 이제 그때 뭐 심리상담센터도 다녀보고, 정신의학과도 다녀보고, 심리 검사도 받고, 정신과 약도 처방받아보고, 많은 시도들을 했었는데, 그때마다 되게 근본적인 부분을 해결해준다는 느낌을 받기는 좀 힘들었던 것 같아요. 그러다 보니까 제 스스로를 치유하기 위한 좀 여정을 떠나게 됐었고, 그 경험들이 쌓여서 현재는 내면 작업을 나누게 되었습니다. 그리고 얼마 전에 소피아 대학교에서 그 최면 치료 권위자이시기도 하고, 지금 소피아 대학교 교수님이기도 한 그 김영우 박사님의 발표가 있었는데요. 그때 박사님이 나누어 주신 것처럼 그 주류 심리학에서 다루지 않는 영역이 존재하는데 저는 이 영역에서 많은 도움을 받았던 것 같아요. 제 스스로를 치유하고 또 주변에 그 영향력을 나누는 데 있어서요. 그런데 좀 한국에서는 정확하게 이 부분을 다루는 언어나 이론적인 토대를 찾기가 힘들어서 이제 교육을 들으려고 해외에 좀 자주 나가고는 했었어요.
그리고 다른 분들하고 내면 작업을 나누기 시작하니까 안전하고 깊이 있는 세션을 나누려면은 좀 이론적인 토대나 그리고 좀 저보다 경험이 많은 스승님, 이런 스승님을 통해서 제 감각 자체를 확장하고 이런 게 되게 필요하다고 느끼던 차였어요. 근데 그 와중에 소피아 대학교의 자아추월 심리학과가 학과의 그 석사 과정이 한국에서 열린다는 좀 소식을 듣게 되었었고요. 그때 좀 어쩌면 힌트라도 얻을지 모르겠다 하는 마음으로 그 소개 컨퍼런스에 참여를 했었습니다. 근데 그 자리에서 그 해외에서 온 그 아까 소개해주신 뭐 메린 슐리츠 박사님이나 이런 분들이 다 한국에 오셔서 발표를 하셨었는데요. 그때 그거를 좀 들으면서 이 그분들이 하는 말이 제가 찾던 언어다라는 느낌이 왔어요. 그래서 바로 소피아 대학교에 입학을 해봐야겠다라고 결정을 했습니다. 입학을 하고 나서 이제 좋았던 점을 세 가지로 추리자면, 첫 번째는 개개인의 경험과 느낌을 존중하는 분위기였던 것 같아요. 그리고 저는 이 부분이 자아초월 심리학이 주류 심리학과 가장 다른 점이라고도 생각을 하는데요. 개개인의 주관적인 경험을 존중하는 태도, 그리고 아직 이론적 정립이 되지 않았다 하더라도 그 감각을 부인하지 않는다는 거, 이게 가장 주류 심리학과 다른 점인 것 같아요. 그리고 어쩌면 이게 제가 본질적인 부분이 해결되지 않는다라고 느낀 이유이기도 한 것 같아요. 그래서 감각을 부인하지 않으니까 그 스스로를 의심하는 태도에서 벗어나는 게 훨씬 수월하고, 그리고 서로가 서로에게 되게 깊은 수준의 지지를 주고받을 수 있는 토대를 마련을 해주더라고요. 그러다 보니까 이런 가치관이 밑바탕에 깔린 상태에서 함께 공부하는 분들이 그냥 단순한 학우보다는 더 도반에 가깝게 느껴지고 긴밀한 지지 관계가 되는 걸 느끼는데 이게 참 좋다라고 느낀 점 중에 하나입니다. 그 두 번째로 제가 되게 즐겁게 즐기고 있는 점 중에 하나는 정말 다양한 배경을 가진 사람들이 모인다는 점인데요. 앞서 얘기해주신 경수님도 이제 금융 쪽에 계시기도 하고, 막 블록체인, 무용수, 뭐 교육, 정말 다양한 분야의 분들이 모였어요. 그러다 보니까 자아초월 심리학이나 영성이라는 부분을 엄청 다양한 차원과 시선으로 볼 수 있게 되는 거예요. 생각을 나누거나 토론할 수 있는 사람이 없었을 때는 제 감각이나 생각이 맞는지 스스로 검증하기가 좀 어렵더라고요. 근데 여기 와서 누군가와 말을 하고 들어줄 수 있는 사람이 생기고, 그 사람들이 굉장히 다양하게 존재하다 보니까 그 주관적인 감각을 단단하고 현실감 있게 풀어나가는 거에 되게 도움이 되고 있어요. 그래서 다양한 직업, 다양한 나이대 사람들과 이야기를 하다 보면 내가 지금 상대적으로 어디에 위치해 있는지 파악하는 게 되게 수월하고 빠르다. 이런 것들을 느끼고 있습니다. 마지막으로는, 이것도 제가 되게 만족하고 있는 점 중에 하나인데, 미국에 있는 교수님의 수업을 한국에서 들을 수 있다는 점이에요. 그 해외에 가지 않아도 영성에 관련된 수업을 들을 수 있다는 게 저한테는 정말 큰 장점인데요. 제 개인적으로는 제가 배우고 경험한 것들을 한국에서 특히 제 주변이 건강해지고 용성해지는 데 돕고 쓰고 싶은데 그동안에 이걸 해외에 나가서만 배울 수 있고 한국에서 이를 같이 도모할 사람이 없으면 무슨 소용이지? 이런 생각이 들 때가 있었거든요. 근데 한국에서도 그 좀 양질의 콘텐츠를 받아볼 수 있고 이제 되게 최신에 있는 연구를 하는 분들과 연결이 되면서도 한국에 있는 이제 도반 같은 분들과 같이 무언가를 도모할 수 있다는 게 저의 그 고민을 많이 해결해 주어서 정말 만족하고 있는 부분 중에 하나입니다. 예, 다른 또 깨알 같은 포인트라면 이제 막 시작하는 거여서 한성님과 세진님이 마음을 정말 많이 써주고 계셔요. 그러다 보니 이제
첫 시작하는 사람들이 받는 그 애정을 받을 수 있다는 것도 굉장히 큰 장점 중에 하나입니다. 그래서 마무리를 하자면, 근래에 되게 영성에 대한 관심이 많이 높아지는 것 같아요. 그 이유가 유물론적인 관점으로 사람의 마음에 접근하는 것의 한계를 우리가 이제 많이 느끼기 때문이 아닌가 하는 생각을 하고 있습니다. 그래서 이런 시점에서 소피아 대학을 만나게 되어서 저한테는 여러모로 해소도 크고 해갈도 큰 만남이 되었어요. 그래서 어쩌면 저랑 비슷한 필요를 느끼시는 분이 있거나 저랑 비슷한 갈증이 있는 분이 있다면 이 소피아가 하나의 또 좋은 창구가 될 수도 있지 않을까 싶습니다. 그런 분들에게 제 경험이 도움이 되었다면 기쁠 것 같습니다. 감사합니다. 아, 네, 서영님 너무 감사드려요. 형님, 감사합니다. 네, 정말 자아초월 심리학의 이론뿐 아니라 이 안에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 도반으로 우리가 함께하고 있는 그 모습을 너무 잘 또 얘기해 주셔서 감사드립니다. 네. 마지막으로 네, 천혜아님께서 필기 소감 또 어떤 걸 느끼시는지 어떤 경험들을 하고 계신지 나눠주세요. 안녕하세요. 저는 천혜아라고 하고요. 앞에서 두 분이 너무 멋진 나눔을 해주고 하셔가지고 제가 예, 할 말을 잃었어요. 나 같으면 들어가겠다. 이런 빨려 들어가서 제가 두 분의 얘기에 오히려 심취했는데 저는 그, 지금 굉장히 어떻게 보면 한편으로는 되게 평범하고 한편으로는 굉장히 특별하고 그런 삶을 살고 있는데 하나는 어, 사춘기 아들과 그 늦둥이 유치원생을 키우고 있는 엄마의 치열함을 가지고 있고 또 영적으로는 그 아이들을 키우면서 제가 종교 지도자로 출가까지 했던 경험이 있어가지고 뭐 이렇게 아까 그 학장님께서 그 영웅의 여정에서 여정에 대해서 얘기해 주셨는데 제가 이 자아초월 심리학과에 이렇게 공부를 시작하면서 이런 거 있잖아요. 내가 여태까지 살아온 되게 많은 그 고난과 시행착오와 그리고 또 거기서 얻었던 여러 가지 지혜들과 그리고 뭐 지금도 일어나고 있는 여러 갈등들에 대해서 정말 이렇게 통합적으로 나를 이해할 수 있는 공부가 있을까? 이런 생각이 많이 들었어요. 그래서, 인간으로 태어나서 내가 자신의 삶에 대해서 이렇게 바라보는 관점을 확장해서 볼 수 있고, 또 자기를 또 돌아보고 정돈할 수 있는 공부를 이렇게 할 수 있다는 게 저는 너무 사실 매 이렇게 수업마다 과제가 나올 때마다 과제가 너무 깊은 거예요. 그리고 그 과제 안에서 이 과제를 내주시는 분의 인간에 대한 존중과 그 완전한 지지를 느껴요. 그 과제, 과제 하나하나인데 그 안에 그런 걸 느끼다니. 어떻게, 이걸 다 경험한 사람의 깊이감이 있어야 이런 질문과 또 공부를 안내할 수 있지 않나 할 정도로 그런 느낌을 정말 많이 받아서 저는 또 뭘 알면은 이거를 삶에 실행을 해봐야 되는 사람이어가지고 이렇게 느낀 걸 실험을 계속 하는데 그 실험이 진짠 거예요. 제 관계와 또 제가 하는 일과 또는 창조하는 모든 것에서 적용을 했을 때 그게 모두와 연결되는 것과 그리고 내 내면의 성장과 이런 것들이 다 함께 동시에 현실에서 이루어지는 거예요. 그래서 이게 진짜 공부구나라는 걸 정말 이 9주 만에, 9주도 아니에요. 이걸 만나자마자 그게 시작이 됐는데 너무 놀라운 거예요. 그러니까
이거 아까 말씀하신 분들은 굉장히 체계적인 언어로 얘기해주면 저는 너무 놀랍고, 너무 기쁘고, 너무 감사하고, 뭐 이런 감탄사가 계속 나오는 그런 생활을 하고 있어요. 되게 좀 흥분되기도 하고. 그래서 굉장히 많은 부분에, 어, 좀 정돈이 됐고, 그리고 또 확장이 됐다, 이렇게 느끼고 있습니다. 그리고, 이게 모든 만남이 다 이유가 있고, 또, 또 의미가 있잖아요. 그래서, 저는 사실 이 소피아 대학을 만난 게 제가 여행을 가면 항상 뭔가 이렇게 이슈가 일어나는데, 제가 올해 초에 니카라구아라는 곳에 현경 교수님하고 같이 여행을 가면서 무의식에 대한 체험을 하고 되게 많은 변화가 일어났어요. 그러면서 거기서 자아추월이라는 새로운 언어, 알고 있었지만 느끼는 언어를 만났는데, 그러면서 이제 이 대학을 딱 소개받았을 때, 내가 어, 여태까지 살아온 또는 경험한, 제가 그 나이가 많진 않지만 그런 것들을 통합하겠다. 그리고 또 이게 되게 내가 알지 못한다. 나는 이것이 나에게 어떤 의미가 될지 알지는 못하는데 반드시 나에게 이렇게 의미가 있는 거다라는 걸로 굉장히 무모하게 선택을 한 거예요. 그런데 그 무모함이 얼마나 가치 있는 건지 그거를 아주 많이 느끼고 있고, 또 지금 이 구주에 저희가 마지막 과제가 지금까지 과제에 통한 마지막 한 단어로, 한 문장으로 자신의 여정을 정리한다면 그게 어떤 단어로 설명할 수 있는가라는 부분이었는데, 저는 거기에서 너무 이렇게 깊은 그 언어를 찾았는데, 그게 뭐였냐면 모르는 것에 대한 감사함이었어요. 모르는 게 되게 두렵고 모르는 게 더 답답하고 이러잖아요. 근데 내가 몰라서 너무 기쁘다. 왜냐하면 모르기 때문에 판단하지 않을 수 있고, 모르기 때문에 내가 배움을 허락할 수 있고, 모르기 때문에 귀 기울일 수 있다. 그 모름에 대한 충만함을 제가 느꼈는데, 그거는 어떻게 보면 모든 두려움에서의 저는 회복이라고 생각이 들었어요. 근데 이 여정을 지나오면서. 그래서 그게 최근에 현경 교수님이 저한테 제가 이 기쁨을 막 대학원에서 공부하면서 제가 이거를 막 느꼈어요. 그렇게 말씀드렸더니, 해야 되게 많이 왔다 이러면서 되게 축하를 해주시더라고요. 그래서, 뭐 제가 그동안 뭐 과정이 되게 좀 저잘난 맛에 살고 나밖에 모르는 거였다 생각이 들었는데, 남을 위해서 열심히 살았다고 생각했는데 돌아보니 반대였더라고요. 그런데 이 공부가 더 많은 시야를 넓히고, 또 여기 지금 함께 하고 계신 분들이 그러니까 너무 소중해요. 이 도반이라는 말씀을 해주셨는데, 우리의 만남이 너무 깊고 또 연결되어 있어서 이렇게 그 소중함이 너무 크다고 해야 될까? 그래서 저는 마지막에 이런 걸 느꼈어요. 마지막이라고 해야 될까? 지금 이제 이 얘기의 마무리를 하자면은, 우리가 이렇게 어떤 공부를 할 때 자신을 꺼내고 자신을 이렇게 헤집는 작업이 있잖아요. 뭐 치유를 하든 뭘 하려면. 근데 이게 되려면 굉장히 안전함이 보장이 돼야 되거든요. 그 안전함이 없으면 사실은 이 꺼냄이 다 상처로 돌아올 수가 있는데, 저는 이 소피아 대학의 이 만남과 또는 교수님들의 만남이든 아니면 도반들의 만남이든, 지금 여기 함께 스텝으로 해주시는 혜진님이나 한성님도 마찬가지지만 너무나 이 부분에 대한 안전함이 느껴져요. 나를 다 꺼내도 다 그것이 괜찮은 그런 안전한 공동체라는 그것이 저는 되게 기뻐요. 내가 내 공부를 이렇게 안전한 곳에서 꺼낼 수 있고, 또 그걸 또 다시 정립할 수 있고, 또 더 나아갈 수 있고, 확장할 수 있고, 앞으로 제가 어떤 여정이 또 열릴지 저는 모르겠지만, 그런 안전함 속에서 내가 깊이 더 많은 사람들을 사랑하고, 더 많은 사람들을 살릴 수 있는 그런 여정을 가겠다라는 것은 확실히 제가 느꼈던 것 같아요. 그래서 저는 제가 좀 심하게 얘기하면 모든 사람들이 소피아 공부를 해야 된다. 이런 정도의 정말 그 열렬함이 있고요. 그래서 제가 주변 사람들한테
아, 이 공부를 꼭 해봐야 된다라고 이제 저의 도반들에게 얘기를 하고 있는데, 정말 이기도 되게 초기잖아요. 초기에 그 멤버십의 혜택이 있잖아요. 그 다듬어지지 않은 또는 생생함이 있잖아요. 그래서 이기 여러분들이 이 생생함을 함께 경험하고 만들어가는 그런 인연으로 네, 함께 공부해 갔으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 오히려 일기분들 이야기를 이렇게 들어는 저와 지금 한승님이 오히려 지금 너무 감사하고 감동이 지금 퍼지는 것 같은데요. 듣다 보니까 오늘 진짜 개인적인 이야기까지 나눠주셔서 너무 감사하고, 네, 소피아 과정이 단지 학문을 공부하는 것뿐 아니라 정말 개인의 과정과 개인의 변화를 일으키고 그것을 지원하고 그것이 또 사회로 확장되는 의지를 갖고 계신 분들이 지금 함께 하시고 계시고, 그걸 학문적으로 또 계속 이렇게 연구해가는 그런 거라는 걸 너무 잘 드러내 주신 것 같아서 저 너무 감사하네요. 한성님은 어떠셨는지요? 저도 그냥 한 말씀 부탁드릴게요 정도로 얘기를 네. 했는데 그렇죠. 듣고 보니까 저로서는 너무 제가 보람이 있다라고 느껴지고 이 일을 하는 거가 보람이 있다라고 느껴지고 이게 어떻게 보면은 일기로서 어쩔 수 없이 시작하는 힘으로써 겪어야 하는 그 시행착오가 있을 수밖에 없거든요. 그런 거를 다 그 같이 함께 겪어주시면서 정말 너무 진정한 마음을 가지고 이 커뮤니티를 잘 만들고 자기 작업을 하면서 또 주위와 함께 성장하자는 의지를 제가 세 분한테 말씀을 들은 것 같아서 저는 정말 감사한 마음이 많이 들어요. 네. 세 네, 분 너무 감사드립니다. 네, 혜아님, 경수님, 서영님 세 분 너무 이야기 나눠주셔서 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 정말 일기분들이 처음에 좀 저희가 모자란 부분도 있었는데 그런 부분들을 또 다 이렇게 인내해 주시면서 지금 여기까지 같이 와서 더 감사드리는 마음이 저도 있습니다. 예. 그러면요, 이어서 제가 학사 진행은 어떻게 되는지, 지원 과정은 어떻게 되는지, 학제는 어떻게 되는지 그런 거를 이어서 설명을 드리고요. Q&A 시간 이어서 가져보도록 하겠습니다. 예, 제가 다시 화면 공유를 했거든요. 보이시나요? 네, 네. 보이시죠? 예. 지금 사진이 보이는데 지금 일기생 10명이고요. 저 포함해서 이제 10명이 함께 찍은 사진이고, 학생에 대한 지원을 최대한 많이 하려고 하고 있어요. 왜냐면은 이게 아무래도 같이 내 작업을 하는 곳이다 보니까 커뮤니티가 너무 중요하거든요. 그래서 이제 배서영님이 반장을 해주셨지만 한 학기당 이제 학생이 자발적으로 어떤 학생 모임을 갖는다라고 하면은 그 모임을 위한 지원비도 한 학기당 얼마가 준비가 되어 있고요. 그다음에 한국 오피스 차원에서도 굉장히 다양한 학생 지원 프로그램들을 생각을 하고 있습니다. 워크샵도 있고 아니면은 이제 대외적으로 하는 어떤 세미나도 있고 그런 것도 있고요. 그다음에 아까 말씀드렸다시피 소피아가 해외의 글로벌 네트워크라는 측면에 있어서 강점이 있잖아요. 그래서 지난 8월 16일이었던 걸로 기억하는데 12일, 2일이었던가요? 그때 글로벌 멘탈 헬스케어 컨퍼런스라는 걸 소피아가 개최를 했어요. 2박 3일 동안. 그때 한국 학생들한테는 어, 참여할 수 있는 티켓을 약 300불 정도 하는 티켓을 한국 학생들한테는 무료로 배급을 했습니다. 그리고 이 행사는 이제 매년 소피아가 개최하는 글로벌 행사가 될 건데요. 여기는 이제 내년부터는 한국어 토역도 추가가 될 거라고 생각을 합니다. 그래서 소피아는 굉장히 진정성을 가지고 학생들을 도우려는 의지를 되게 가지고 있고, 저도 처음에는 일로 시작했지만 그런 진정성이 느껴지다 보니까 저도 학생으로까지 저도 이제 조인을 하게 된 것 같아요. 그렇고요. 어, 지금 세 분이 말씀 나눠주셨지만 오늘 시간이 안 돼서 오지 못하셨지만 다른 분들도 되게 많은 소감들을 나눠주셨어요. 이거는 어, 일기에 참여해주신 두현님이 남겨주신 글인데 나는 누구일까? 제 자신을 알고 싶어서 소피아에 입학했습니다. 그리고 첫 주부터 제 자신을 찾는 여행이 되었어요. 9명의 여행 친구들이 생겼고 교수님들이 따뜻한 안내자가 되어서 함께 길을 걸어가고 있어요. 이 여정이라는 측면을 되게 강조를 해주셨고
주연님 같은 경우는 굉장히 어떤 진솔한 얘기들을 많이 해주셔가지고 어, 저희가 되게 많은 학생들이 자기 스스로도 되돌이켜보고 굉장히 많은 공감을 할 수 있게 되는 그런 케이스였습니다. 그 외에도 이런 말씀을 해주신 분도 계세요. 나를 아는 것에는 나의 심리, 나의 의식, 그리고 나의 무의식을 아는 것이 포함된다. 이에 대한 공부를 먼저 한 선배들에게 배우며 함께 길을 걷는 동료들을 만나고 후배에게 전할 준비를 하는 곳이 한국 소피아대학교 자아초월 심리학 석사과정이라 생각한다. 나를 알고 남을 돕고자 하는 모든 사람에게 추천한다. 이런 말 해주신 분도 계시고요. 그 다음에 소피아 대학원의 가장 큰 장점은 수준 높은 미국 교수진의 수업과 희소 가치 있는 연사들의 통찰력 있는 강의, 그리고 운영진이 적극적으로 조성한 안전한 커뮤니티입니다. 라고 해주셨어요. 실제로 그런 부분들을 저희가 굉장히 신경을 많이 쓰고 있는데 이렇게 딱 짚어주셔서 저희는 정말 참 감사한 마음입니다. 네. 이어서 얘기를 계속해 보면은요. 학사 운영은 이게 한국에서 흔히 알고 계시는 6개월 단위로 운영되는 학기제가 아니고요. 쿼터제라고 해서 분기 단위로 1년에 4번 학기가 있고요. 2년 과정 동안 총 7쿼터, 21개월에 걸쳐서 석사 과정을 마치게 됩니다. 그래서 1년에 4번 학생들을 모집을 하고요. 아마 이번이나 다음부터는 1년에 2번, 1년에 4번 학생들을 모집하는 대신에 1년에 4기수를 모집하는 대신에 2기수를 모집하게 될 수도 있어요. 아직 결정된 건 아닌데, 그런 가능성도 있고, 참고로 이번에 지원을 하시면은, 개강은 9월 30일에 시작을 하고요. 이번 학기가. 그 다음에 이번 학기의 마지막 수업은 3달이니까 12월 8일에 끝납니다. 10주, 한 쿼터, 3개월은 10주 과정으로 이루어져 있고요. 매 학기 두세 과목 들으시면은 5, 7학점을 듣게 되어 있고, 그 다음에 세 달이, 4주씩, 세 달이면 12주잖아요. 그 중에서 10주가 수업이 진행이 됩니다. 그러면 이제 한국에서는 이제 뭐 1월, 2월 이렇게 방학을 하고 그다음에 6월, 7월, 8월 이렇게 방학을 가지잖아요. 그런 게 아니라 매 3개월마다 10주씩을 수업을 하고 한 1, 2주씩 쉬고 이렇게 반복이 됩니다. 2주, 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 2주 이게 짧은 방학이 반복되는 형태를 가집니다. 어, 각 주차에는 한 학기 안에는 주차가 이렇게 쭉 있으면은 10주차가 쭉 있거든요. 그 10주차마다 그 그 주차마다 이제 어떤 숙제랄까, 읽어야 될 그 학습 자료랄까, 토론회랄까, 이런 것들이 이제 할당이 되고, 그런 것들을 이제 참여해서 학생들이 온라인에서도 이제 글도 쓰고, 토론도 하고, 그 다음에 만나서 수업도 듣고 하게 돼 있고요. 3학점당, 어, 한 학기에 수업을 10시간 정도 라이브 세션을 듣게 돼 있습니다. 이럴 때는 보통 10명, 1기 같은 경우는 10명의 학생이 이제 동시에 시간을 잡아서 교수님하고 약속된 시간에 이제 2시간짜리 수업을 이렇게 쭉 들었고요. 앞으로도 여러분들도 조인을 하시면은 어, 한 학기에 한 수업당 한 10시간 정도 한 학기에 그 정도 수업을 듣게 되십니다. 그리고 나머지 부분에서는 학생들끼리 자치적으로 온라인에서 오프라인에서 모임을 가지기도 하고 아니면 소피아 측에서 이제 호스팅을 해가지고 이벤트에 초대를 하기도 하고 그래서 굉장히 온라인에서의 경험뿐만 아니라 오프라인에서도 서로 관계를 가지고 연대감을 가지고 할 수 있는 다양한 수단들을 지금 굉장히 여러모로 모색을 하고 있습니다. 그런 시행착오들을 이제 일기분들이 함께 해주시고 계시고요. 이기분들도 새로 들어와 주시면은 아마 이기분들의 의견들 받아가지고 아마 굉장히 다양한 활동들을 꾸려가지 않을까 싶습니다. 예, 그래서 지난 1학기 동안에는 체화된 영성, 어떻게 하면은 되게 추상적으로 저 공중에 떠 있었던 것 같은 어떤 영적인 통찰들을 일상생활의 단위로까지 끌어낼 수 있을 것인가. 그런 실천적인 부분들을 체험할 수 있도록 한 수업이 이제 체화된 영성인데, 이거를 이제 첫 학기에 수업을 했었고요. 1기생들. 아마 2기 여러분들도 들어오시면은 이거부터 하게 되실 겁니다. 그 체화된 영성은 이제 어떻게 내 삶의 자서전을 쓰는 거에서부터 시작을 하는데, 어, 내 삶을 되돌이켜보는 되게 좋은 계기가 될 거라고 생각을 하고요. 그 외에도 학문적 글쓰기를 했었고, 일기생들은 다음 학기부터는 자아초월 심리학 입문 수업을 듣게 되고, 또 창조적 표현과 변형이라는 수업을 또 듣게 됩니다.
그 보시면은 이제 수업은 온라인 학습 포털 캔버스라는 거를 중점으로 해서 돌아가게 돼 있고요. 이거는 제가 잠시 인터넷에서 살짝 제가 보여드릴게요. 어떻게 구성이 되는지. 네. 그리고 온라인의 과정들에서 이제 토론하고 뭐 과제하고 이런 거를 서로 이렇게 보면서 도움이 되기도 하고요. 또 그 각 클래스당 조교가 또 따로 다 있어서 또 궁금한 점, 어려운 점 이런 것들을 함께 도와드립니다. 네. 지금 보시면은 소피아 대학교 코리아 웹사이트에 제가 들어와 있거든요. 여기서 수강 포털을 누르면은 네, 로그인을 하게 돼 있거든요. 그래서 제가 학생으로서 로그인을 할게요. 예. 이게 지금 이제 학생 포털이고 내가 듣는 수업이 이렇게 나와 있습니다. 그래서 예를 들어서 Embodied Spirituality 수업이 아까 체화된 영성 수업인데요. 여기 가시면은 이제 수업의 커리큘럼, 교재 이런 것들이 쭉 나와 있고 강의 계획, 아, 모듈에 보시면은 이제 주차별로 시작하기 1주차, 2주차, 3주차 이렇게 쭉 있습니다. 지금 이제 10주차, 9주차, 10주차를 앞두고 있고요. 예를 들어서 1주차에 보시면은 홈페이지를 들어가 보면은 이제 이 수업이 뭘 다루는지 이런 내용들이 있고 영어로 보시고자 하시는 분은 영어로도 보실 수 있고 그다음에 읽기 과제나 이런 것들은 이제 여기 교재가 이렇게 나와 있고 어디를 읽어야 되는지 이렇게 나와 있습니다. 그리고 봐야 하는 영상들도 이렇게 나와 있고요. 그다음에 과제는 자서전을 쓰는 게 과제였거든요. Assignment Preview, Spiritual Autography. 그래서 영적 자서전을 쓰는 게 이제 과제였는데 어떻게 과제를 써야 할지 이게 한 학기 내내 이제 수업 자서전을 쓰게 돼 있어요. 이런 것들이 있고 이제 토론이라든가 토론을 이제 학생들이 이제 게시판처럼 글을 쓰고 댓글을 달고 하도록 되어 있습니다. 그래서 이제 참여하는 학생들이 이렇게 글을 적어놓고 댓글을 달고 어, 했- 이런 게 있었고요. 다른 과목으로 돌아가려면은 이제 또 과목에서 아카데믹 라이팅으로 들어가면은 이제 글쓰기 수업도 이렇게 있고 여기도 마찬가지로 모듈이 이렇게 있고 여기서 이제 수업을 따라가게 돼 있고 이 주차마다 정해진 시간에 온라인에서 어, 줌을 통해서 온라인 강의를 통해서 교수님하고 만나게 됩니다. 그래서 내 학점이나 성적이 어떻게 매겨지는 이제 그레이즈를 보면 돼 있고 네, 글쓰기 과제를 이렇게 이 퀴즈에 참여했던 거, 토론에 참여했던 것들이 이런 식으로 나오게 돼 있습니다. 네. 그렇고 내가 어떻게 그 학사 일정에 참여를 했는지, 내가 뭘 봤는지, 글을 썼는지, 숙제를 어떻게 했는지, 언제 수업을 들었는지 이런 것들이 쭉 이렇게 목록에서 확인을 하죠. 이게 이제 말하자면은 이제 어, 온라인 학사 포털 캔버스였고요. 수업은 이런 방식으로 진행이 됩니다. 네. 전형 일정은 지금 이제 지원서를 저희가 받고 있거든요. 그래서 9월 15일 마감이에요. 아무래도 이제 추석 연휴 기간 중인데, 16, 17, 18이 추석 연휴지만 15일까지 저희는 추석하고 상관없이, 이 전형 일정을 밟을 예정이고, 9월 15일에 지원 서류를 마감할 예정입니다. 그 다음에 서류를 내주시면은 인터뷰가 9월 20일까지 약속을 잡아서 인터뷰를 진행을 하게 되고요. 인터뷰 진행 결과에 따라서, 이제 어, 합격하셨습니다. 라고 이야기가 되면은 등록금을 그 다음 주까지 입금을 해주셔야 돼요. 그리고 나서 한 주가 지나고 나서 오리엔테이션을 28일 하고 바로 30일 날 개강을 하는데 아마 보통 첫 수업은 저희가 보통 주말에 진행을 하거든요. 그래서 아마 10월 첫째 주 주말
수업을 진행을 하게 되지 않을까 싶습니다. 지원을 하시려면은 여기도 웹사이트에서 하게 돼 있는데 웹사이트를 잠깐 보여드리면은 여기서 이제 입학 안내를 눌러보시면은요. 석사과정 지원하기 버튼이 있거든요. 이 지원하기 버튼을 누르시면은 이 폼을 입력하실 수가 있습니다. 이게 어떻게 입력해야 되는지 이게 서식에 나와 있고요. 지원자 정보 입력을 해야 되고 보호자 정보 입력하고 학업 계획서 이제 작성하셔야 되고 첨부 자료 업로드 하셔야 되고 최종적으로 서류 확인하시고 제출 버튼을 누르시면 됩니다. 첨부 서류로는 증명사진, 그다음에 여권사본, 그다음에 졸업증명서 사본, 그다음에 CV나 이력서 다 한글 또는 영어로 하셔도 되고요. 편하신 언어로 이런 거를 내게 돼 있습니다. 그래서 이제 여권명, 생년월일, 성별, 결혼 여부 이런 거 쭉 입력을 하게 돼 있고요. 지금은 이제 뭐 넘어갈 수 없는데 넘어가시면은 첨부 자료도 첨부하셔가지고 할 수 있게끔 편하게 돼 있습니다. 예, 이게 이제 제출하셔야 되는 서류고 지원자 정보는 그냥 폼에서 입력하시면 되고요. 신분증, 여권사본, 그다음에 증명사진, 그다음에 졸업증명서 사본, 그다음에 이거는 필요 없고 학위증 진위 확인 별도 요청지 이거는 필요 없는 거고 당장은 저희가 요청할 때만 주시면 되는 거고 그다음에 이력서 요 네 가지는 이제 PDF나 그림 파일로 이제 첨부할 수 있도록 준비를 해줘야 되고요. 그거를 갖다가 아까 제가 보여드린 폼에다가 첨부를 하실 수가 있습니다. 그렇게 해주시고 학업 계획서는 한글 또는 영어로 500단어 이상 써주셔야 되는데 그 질문들이 그 다음 페이지에 있거든요. 학업 계획서를 보시면은 이 질문들이 이 7가지 질문들이 있어요. 자아초월 심리학을 어떻게 알게 되셨나요? 당신의 삶에서 어떤 경험들이 자아초월 심리학 석사학위를 취득하고 싶게 했나요? 자아초월 심리학을 공부하는 것이 당신의 삶에 어떤 영향을 미칠 것으로 기대하나요? 학위를 취득하면 그것을 어떻게 활용할 계획인가요? 자기 돌봄과 관련해서 당신은 이 프로그램이 변화의 여정이 될 것임을 인식하고 있습니다. 필수는 아니지만 정서적 고통을 겪게 되면 개인 치료사와 상담을 하는 것을 적극 권장합니다. 이 여정을 위한 충분한 사회정서적 지원을 어떻게 계획하고 계신지 공유해 주세요. 입학하게 된다면 앞으로 21개월 동안 공부를 어떻게 계획하고 계신가요? 이런 질문들에 대한 답변을 이제 그 폼에다가 500단어 이상으로 써주시면 돼요. 근데 아까 경수님도 말씀을 하셨지만 이 질문이 되게 의아하게 여겨지셨다고. 상담사가 치료사 이런 게 필요해? 근데 아무래도 이게 자기 변형을 위한 과정이고 그렇다 보니까 그 체험적인 게 중요하고 단순히 지식, 어떤 심리학이나 영성에 대한 지식을 머릿속에 넣는 게 아니라 진짜 내 삶의 변화를 만들어내고자 하는 데 초점이 있는 거거든요. 체험을 통해서. 그렇다 보니까 그런 과정의 속성 때문에 학업 계획서에 대한 질문도 이런 방식으로 꾸려졌어요. 내가 내 삶을 어떻게 바꿀 것인가. 이 소피아의 석사과정에 등록을 함을 통해서. 그렇기 때문에 세진님하고 저도 이 커뮤니티, 서로 지원하고, 서로 안전하게 서로를 지원하는 가운데 자기 각자의 작업과 여정을 도울 수 있는 어떤 안전한 컨테이너를 만드는 데 굉장히 신경을 많이 쓰고 있고요. 그래서 그런 만큼 자기 속에서 학습 계획서도 이런 방식으로 질문을 저희가 꾸려서 받고 있고요. 그래서 이 서류를 다 준비를 하셔가지고 이제 9월 15일까지 제출을 해주시면은 그 서류 검사를 바로 저희가 해가지고 바로 인터뷰를 약속을 잡아서 진행을 합니다. 그래서 추석 기간 중에 아마 약속을 잡아서 한 30분 정도 얘기를 하셔야 될 거고요. 얘기를 하고 나면은 바로 얼마 안 지나서 합격 여부를 저희가 통보를 드려요. 그러면은 입학 동의서, 등록금 청구서 이런 거를 저희가 보내드리고 거기 서명을 하셔가지고 등록을 하십니다. 저희가 첫 학기에 1기로 입학해 주신 분들한테는 등록금을 40%를 할인을 드렸었거든요. 근데 이번에는 이 할인율, 등록금 할인율, 장학금 형태로 나가는 등록금 할인율은 아마 기수가 뒤로 가면 갈수록 줄어드는 거를 저희가 타겟으로 하고 있어요. 그래서 지금 2기로 들어오시는 분들한테는 35% 정도 할인을 저희가 해드릴 예정이고, 혹시 앞으로, 앞에 있었던 김용호 박사님 발표하셨던 거나 아니면 9월 10일 날 있을,
9월 11일 날 있을 어, 저기 김명건. 김명건 박사님 세미나에 참석을 하시는 분이 계시면은 세미나 참석하시고 그 참석 경험기, 그 후기라고 하죠. 후기랄까요? 이건 리뷰랄까요? 네, 소감문 작성입니다. 소감문을 작성해 주시면은 500불 정도를 추가로 장학금 혜택을 드릴 예정입니다. 그게 이제 그 등록금이고요. 이제 시작을 이제 9월 30일 날 할 예정이고, 이 정도로 저는 이제 크게 아웃라인은 다 전달을 드린 것 같아요. 그래서 지금 9시 15분인데요. 어, 제 발표와 정보 전달은 이 정도 선에서 마치고, 혹시 질문 있으신 분들은 편하게 질의응답 시간 가지면서 이야기 이어가 보도록 하겠습니다. 음. 지금 채팅창에 지연님께서 자아초월 심리학의 최종 목표가 무엇인가요? 이런 질문을 주셨어요. 네. 최종 목표는 아무래도 이거는 개인적인 대답이 될 수밖에 없는데요. 이거에 대한 대답은 개인마다 다를 수 있다라고 생각해요. 제 생각에는 세진님하고 저하고 또 아니면은 여기 지금 재학생분들 가운데서도 자기가 생각하는 거를 얘기해 주셔도 좋을 거라고 생각하는데 저는 가장 높은 나다움의 완성이라고 생각을 합니다. 음. 세진님은 어떻게 생각하시나요? 최종 목표가 정말 최종 목표랄 게 있을까 싶어요. 왜냐면 지금 내가 생각하는 목표와 이 공부를 진행하면서 그 목표가 계속 바뀌게 되거든요. 어떻게 보면 그 여정을 계속 가는 것이 현재는 목표일 것 같은데 조금 가시적으로 생각하자면 이제 상담사나 치유자가 되고자 한다. 만약에 아니면 코치분들도 지금 자아초월 심리학에 관심이 많으신데요. 이런 분들 같은 경우는 기존의 그냥 일반 상담, 일반 코칭에서 조금 더 영성을 다루는 그분의 정말 삶의 여정과 영성을 다루는 그런 영역까지 같이 포괄하는 그런 상담을 할 수 있겠고, 그런 코칭을 할 수 있겠죠. 또는 이제 뭐, 그냥 일반 또 다른 비즈니스를 하시는 분들은 자신의 비즈니스를 그냥 자신의 개인적인 이익, 수익, 먹고 사는 거 이거에서 넘어서서 조금 더 같이 어떻게 하면은 더 잘 살 수 있을까? 이런 그 비즈니스 시스템으로 이제 바꾸게 되는 거죠. 그런 식으로 정말 각자의 위치에 따라서 최종 목표는 굉장히 달라지고 그게 또 내 발전, 나의 변화, 나의 변형에 그거에 따라서 목표가 계속 같이 변하게 될 거라고 저는 생각이 들어서 질문을 주신 지연님 같은 경우에는 현재 어느 위치에서 어떤 생각을 하고 계신지 그렇게 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 지금 채팅창에 질문들을 입력해 주고 계신데요. 지금부터는 마이크를 켜고 직접 그 구두로 질문을 주셔도 좋고, 아니면은 저희가 채팅창에 있는 거를 답변을 하나씩 드려봐도 네. 좋을 것 같습니다. 제가 질문 읽어드릴게요. 대답해 네, 주세요. 여기 이반서님께서 등록금이 연 단위 기준이냐고 물어보셨어요. 아까 우리가 보여드린 그 등록금? 아니요, 등록금은 2년 21개월 과정 통틀어서 있는 거 기준이고요. 어, 그 원래 등록금 원액은 29,600불인데, 아까 말씀드렸다시피, 어, 이제 할인이 돼가지고 18,740불, 18,740불입니다. 그 지금 이 세미나 참여를 하셨을 경우에 그 정도까지가 맥시멈으로 이제 할인을 받을 수 있는 액수고요. 이거는 일시불이라서 그 뒤로는 더 내실 건 없습니다. 다만 학기별로 이제 그 뭐라 그러죠? 행정 처리비 같은 게 있거든요. 학사 지원비라는 게 있어서 온라인으로 캔버스를 이용한다던가 아니면 다른 여러 가지 학교에서 운영되는 행정비가 있거든요. 그거 조로 290불씩 나오는 거가 있습니다. 그리고 강미수님께서 나이 제한은 50대 초반이라 하셨는데 결정된 건가요? 아니, 나이 제한이 아니고요. 지금 현재 일기 학생들 가운데 나이대 분포가 20대 중반에서 50대 초반까지 있다라고 말씀을 드린 겁니다. 나이 제한은 제한이 없습니다. 없습니다. 네. 제한은
한 가지 제한이 있다 그러면은 학사 학위가 있으셔야 돼요. 아쉽게도. 네. 그래서 학사 학위가 없으신 분은 기술적으로 지원을 하시는 게 불가능합니다. 그 장혜영님께서 영어를 어느 정도 잘해야 되는지 졸업한 지 오래되셔서 걱정이 되신다고 질문 음, 주셨는데요. 네. 네, 좋은 질문 감사합니다. 영어는 아무래도 조금이라도 더 하실 수 있으면 도움이 될 거고요. 기본적으로 영어 수업은 저희가 한글 어, 순차 통역을 제공을 하고 있습니다. 그런데 아무래도 일기 가운데서는 영어가 편하신 분도 계시고 영어가 조금 불편한 분도 계셨거든요. 그렇다 보니까 어떻게 하면은 최대한 그 두 부류의 분들을 배려를 하면서 할 수 있을까를 가지고 굉장히 다양한 어떤 시도를 해봤던 것 같아요. 좋은 거는 지금 이제 AI 기술이 굉장히 급속도로 발전을 하고 있어서 어, 아마 되게 빠른 속도로 어, 순차 통역을 하지 않더라도 거의 실시간으로 자막이 달릴 수 있는 그런 데까지 금방 올라오지 않을까라고 생각을 하고요. 현재로서는 순차 통역을 가지고 진행을 하고 있습니다. 예를 들어서 교수님께서 영어로 말씀을 하시면은 그거를 가지고 이제 영어로 말씀하신 거를 이제 문장 단위로 혹은 단락 단위로 이제 정리를 해가지고 한글로 이제 번역을 하고 있고요. 한국 학생들이 토론을 하거나 선생님한테 질문이 있을 때는 이제 저희도 되게 다양한 방식을 시도를 해봤었는데, 어, 우리말로 얘기를 하면은 이제 교수님한테는 이제 그 실시간으로 이제 그거를 영어로 다시 번역을 하는 게 아니라 텍스트로 그냥 전달을 한다던가 되게 다양한 방식으로 언어 문제를 저희가 해결을 해 나가고 있습니다. 네, 영어를 어쨌든 외국인 그 미국인 교수님이 영어로 강의를 하실 때는 내가 영어로 듣고 또 순차적으로 한국어로 또 한 번 듣는 거잖아요. 그래서 그렇게 생각하면은 사실 영어를 들으면 조금 더 도움이 되는 건 사실이지만 이 과정은 한국어 과정을 전제로 좀 하고 있는 부분이 있어서 통역이 전제가 되어 있습니다. 네. 그것을 말씀드리고 싶고, 그리고 미국 현지 학생들과 한국 학생들의 교수진 차이가 무엇인지 질문 주셨어요. 아, 네. 미국 현지 일단 가장 큰 차이는 한국에서 개설된 과목이다 보니까 한국 교수진 분들을 저희가 좀 영입을 했고요. 왜냐면은 기본적으로 미국에 계신 영어를 쓰시는 교수님들은 기본적으로 다 온라인이세요. 근데 한국에 계신 한국의 교수님들은 오프라인에서도 수업을 진행을 하는 걸 저희가 염두에 두고 있고요. 왜냐면은 아무래도 이게 영성과 어떤 주관적인 부분들을 다루는 거고 결국에는 자기의 내면 성장을 도모를 하는 부분이다 보니까 그냥 자기가 혼자 방에 앉아서 그냥 수업을 듣는 것만으로는 불충분하다고 저희가 많이 느끼고 있어요. 그래서 어, 오프라인에서 실제로 말이 통하고 우리를 이해해 줄 수 있는 한국의 교수님들, 소피와 결이 잘 맞는 분들을 저희가 영입을 했고요. 영미권에 계신, 미국에 계신 교수님들은 그 소피아에 있는 분들은 그대로 저희가 다 액세스가 있습니다. 다만 지금 미국에 있는 것과의 차이는 과목 수가 조금 적어요. 이 과목 수가 지금 상대적으로 조금 적은 상태고 이 과목은 한국 학생들이 늘어남에 따라서 지금 일기생들이 2년 차가 될 때쯤 되면은 저희가 지금보다 과목의 선택지를 늘리는 것을 저희가 목표로 하고 있습니다. 만약에 영어가 굉장히 잘 되시고 조금 더 나는 미국 쪽에 그 교수진을 더 만나고 싶다 하시면 사실 본교에 이렇게 하셔도 됩니다. 본교도 가을 학기를 모집하고 있거든요. 다만 이제 한국에서의 이런 어떤 우리가 가져가는 그 소피아 한국에 있는 이런 분위기나 같이 가져가는 것은 없지만 이제 학업은 그렇게 진행하실 수 있습니다. 네, 그리고 김수정님께서 수업이 녹화 강의인지 실시간 수업인지 그리고 수업이 주말에 진행한다고 하는데 언제 하는 거냐 이런 질문을 주셨어요. 네, 음, 수업은 기본적으로는 라이브 줌콜이고요. 줌에서 학생하고 교수님하고 실시간으로 한 방 안에서 토론식 혹은 렉처식으로 강의식으로 진행이 되고요. 혹시
그 수업에 참여를 못한 학생들을 위해서 항상 중콜은 녹화가 됩니다. 그래서 녹화된 영상을 이제 아까 보여드렸던 캔버스에 저희가 링크하고 패스워드를 올려드리면은 그 수업을 실시간 수업을 놓쳤던 학생은 나중에라도 그 공지사항에 올라 있는 걸 보고 차후에 확인을 해볼 수가 있습니다. 그리고 네. 수업은 주로 이제 토요일, 일요일에 온라인으로 수업되고 있는 걸까요? 라고 여쭤봐 주셨는데 수업은 기본적으로는 아무래도 영미권에 계신 그 영어 쓰시는 교수님들은 미국에 계시잖아요. 어떤 분들은 캘리포니아에 계시고 어떤 분들은 또 동부에 계시고 해서 시차가 있어요. 그래서 기본적으로는 학생들하고 시간을 조율을 할 거예요. 그래서 만약에 들어오시면은요, 학생들이 뭐 몇 명이 될지 모르지만 아마 모두가 가장 많은 학생들이 참여할 수 있는 시간대로 시간 조율을 해가지고 약속을 해가지고 스케줄을 잡아서 진행하는 방식으로 진행이 될 겁니다. 과목별로요. 그리고 그 수업에 대해서 좀 추가적으로 말씀드리면, 그 라이브 수업은 10시간이라고 해서 보통 2시간씩 한 5번에 걸쳐서 이루어져요. 그리고, 녹화본은 제공은 해드리지만, 사실 라이브 수업은 한 번 정도 지금 빠지실 수 있지만, 더 많이 빠지시면 교수님마다 방법이 좀 틀리세요. 어떤 교수님은 과제를 대신 이제 부여하시기도 하시고, 그래서 이렇게 횟수 제한이 있어요. 빠질 수 있는. 그래서 대부분 좀 라이브 수업은 하셔야 되고, 네, 녹화 보는 공유해드리고요. 그리고 주로 주말에 하신다고 말씀을 하셨던 것 같아요. 네, 그러나 아닌 분도 계십니다. 네. 그리고 지금 또 학비는 신용카드 무이자 할부가 되는가, USD 현찰로 한 번에 계좌 이체해야 되는가, 이런 질문 주셨습니다. 네. 일단 학비는 지금 아까 말씀드렸던 할인율은 일시불로 USD로 해외 송금을 통해서 입학을 하실 때, 납부를 하실 때 적용이 되는 부분이고요. 신용카드 무이자 할부는 지금 안타깝게도 없습니다. 그 지금 소피아 대학교가 아직은 좀 말씀드리긴 이르지만 한국의 캠퍼스도 마련을 하려고 생각을 하고 있거든요. 그거는 계획이 어떻게 될지는 아직은 모르지만 그러면 별도의 한국의 어, 외국 교육기관으로 등록을 할 수가 있거든요. 그 경우에는 아마 학자금 대출도 가능할 수 있지 않을까라는 가능성을 저희가 타진해 보고 있습니다. 근데 이거는 당장 적용되긴 힘든 부분이고 좀 먼 미래입니다. 아마 6개월, 최소 6개월 내지 1년 정도 지나야 고려가 가능한 부분이지 않을까. 근데 이거는 조금 좀 이른 부분이라서 확답을 드리긴 어렵고, 지금으로서는 신용카드는 저희가 받을 수가 없고요. US 달러를 이제 해외 송금으로 이제 일시불을 해주시면은 아까 제가 화면에서 보여드렸던 35% 할인을 받으실 수가 있는 거고 학자금 장학금 형태로 만약에 이게 너무 부담스럽다라고 하실 경우에는 학 쿼터별로 납부를 하실 수도 있는데 이 경우에는 할인 혜택이 상대적으로 많이 줄어듭니다. 네. 그리고 디지털 뱅에 가까우신데 어렵지 않을까. 그러니까 이런 온라인 수업에 대한 어려움을 좀 걱정하시는 것 같은데요, 장영님. 네, 그 부분에 대해서 좀 설명해 주세요. 디지털맹이신데 줌콜에 참여해 주셨네요. 기본적으로 줌콜에 참여해 주셨다는 건 수업에도 참여해 주실 수 있다는 뜻입니다. 그리고 캔버스를 활용을 하시는 거는 결국에는 그 글 쓰고 댓글 다는 거거든요. 네이버 기사 읽고 댓글 다실 수 있으시잖아요. 그리고 모르시면은 저희가 친절하게 한 분 한 분 가르쳐 드릴 수도 있습니다. 한번 배우시면은 충분히 하실 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 네, 처음에 조금 적응할 때 어려울 수 있는데요. 그때 조금 배우시면 그 뒤로는 그렇게 어려운 기능은 없습니다. 네, 타라님께서 논문 지도를 어떻게 받게 되는지, 학위 취득이 논문 졸업인지 이렇게 물어보셨어요. 네. 예, 일단은 기본적으로 TIP, Transpersonal Integrated Paper라고 하는 거를 쓰게 되는데 자아초월 통합 논문이라고 하는 거를 쓰게 돼 있어요. 근데 저도 아직 이 과정을 다 뚫고 간 상태가 아니라서 정확한 부분은 저도 확인을 좀 해봐야 될 것 같습니다.
근데 일단 졸업 요건으로 그 논문격에 해당하는 페이퍼를 쓰게 돼 있고요. 그거에 대한 지도는 아마 교수님을 통해서 어떤 피드백을 계속 받는 형태가 아닐까라고 생각을 합니다. 네, 논문은 한국에서 생각하는 그 완전한 학위 논문 형식은 아니라고 알고 있고요. 그 페이퍼인데요. 한 거의 50페이지 정도 되는 그런 어떤 페이퍼예요. 근데 이 페이퍼도 그냥 에세이 같은 게 아니라 아까 학문적 글쓰기라는 것을 배웠다고 했잖아요. 그러니까 논문 형식으로 쓰되 그게 이제 정말로 이렇게 우리나라에서 하는 이 두꺼운 뭐 100페이지, 200페이지 되는 그 정도의 형식은 아니라고 지금 제가 그 브로셔나 제가 이제 글로벌에서 들은 거는 그렇게 들었고 방금 말씀하신 대로 교수님께서 이렇게 지도를 해주시는 걸로 알고 있습니다. 네, 더 질문 있으실까요? 뭐 마이크 켜시고 질문해 주셔도 좋아요. 어, 그리고 서원익님께서 질문을 주셨는데요. 서광 스님이 졸업하신 그 학교가 맞습니까? 예, 맞습니다. 맞습니다. 예, 서광 스님이 졸업하신 그 학교가 맞습니다. 네, 맞습니다. 그 학교입니다. 소강스님 박사 과정을 하셨죠? 본교에서. 네, 예. 그리고 연미영님께서 학비 할인 혜택 말씀 주셨는지, 어, 학비 할인 혜택은 말씀드렸다시피 이 기수가 뒤로 가면 갈수록 줄어드는 형태가 될 거고, 2기 학생들은 1기 학생들이 40% 정도 장학 혜택을 받았던 거에 비해서 35% 혜택이 많이 줄어들었어요. 좀 그런 상태입니다. 그렇지만 이제 아까 말씀드렸다시피 세미나에 참석을 하시고 거기서 글을 소감문 같은 걸 쓰시면은 그래도 조금 더 혜택을 받으실 수 있는 부분이 있고요. 그다음에 아초월 심리학의 현실적인 힘, 삶을 변화시킬 가능성을 짚어보고 싶습니다. 또 소원님 님이 질문을 주셨어요. 혹시 이 부분은 세진님께서 말씀해 주실 수 있나요? 저는 질문을 볼 수가 없어서 다시 한번 알려주시겠어요? 네, 서원익 님이 사전 설문에 질문을 주신 부분이에요. 아, 네네. 현실적인 힘, 삶을 변화시킬 가능성. 그걸 위해서 공부하는 게 아닐까 싶어요. 네. 내 삶을 변화시키는 방법은 사실 뭐 이거 말고도 되게 다양한 것들이 있는데 이런 가능성들을 여기서 지금 일기분들이 아까 어, 그거를 계속 확인하시고 그 변화의 과정을 가고 계신 거거든요. 저는 사실 자아초월 심리학 석사 과정을 졸업했습니다. 근데 거기서 정말 저는 제 삶이 많은 정말 전복적인 제 삶의 변화가 있었고 지금 정말 전혀 다른 길을 가고 있습니다. 그리고 지금부터 가는 길이 또 어떻게 변화할지 저도 잘 모르겠어요. 그렇지만 조금 더 함께 하는 사회, 함께 좀 변화시켜 보고자 하는 거, 제 삶도 또 모두의 삶도 그런 방향으로 좀 가고 있는 것 같아요. 네. 네. 어, 지금 이 방에 계신 분들 사이에서는 질문은 더 안 나오는 것 같아요. 네. 일단 1시간 반이 돼가고 있는데, 제 생각에는 예, 장혜영 님이 금방 질문을 주셨네요. 주말에 몇 시부터 수업하나요? 수업 시간은 교수님하고 학생하고 합의해서 진행을 합니다. 그래서 시간은 굉장히 과목과 그 참여하는 구성원들의 시간 여유에 따라서 다르고요. 그냥 크게는 한 과목이 보통 2시간짜리 수업을 3달 동안 5번 하게 돼 있다. 한 과목당. 그 시간은 학생들과 교수님이 합의해서 결정한다가 큰 틀입니다. 근데 보통 학생들이 낼 수 있는 시간이 보통은 주말 저녁이거나 주말 아침이거나 그렇거든요. 평일일 수도 있고요. 그래서 그 부분은 유연하게 합의를 통해서 결정을 합니다.
그런데 그 미국 교수님 같은 경우에는 시차가 있어가지고 저녁 수업은 거의 불가능하실 거라는 생각이 들더라고요. 지금 새벽이시라서. 그래서 보통은 오전에 수업을 하실 것 같은 생각이 듭니다. 지금도 11시에서 1시에 하시거든요. 일요일 날. 그래서 보통은 일요일이나 토요일 날 오전에 하시고 한국인 교수님들 같은 경우에는 좀 유동적인 것 같아요. 음, 네. 그러면은 혹시 다른 질문이 없으시면은 마무리를 조금 해보면 어떨까 싶은데 혹시 경수님, 서영님 아직 방에 계시는데 세진님 그리고 저 포함해서 혹시 마지막으로 나누고 싶으신 얘기 있으시면 해주시면 좋을 것 같습니다. 그 강미수님이 또 질문 주셨는데 이거 먼저 짧게 얘기 드리면은 몇 명을 선정하나요? 저희는 모집 인원은 너무 크게 가져가지는 않으려고 하고 있고요. 10명에서 20명 사이가 적당하다라고 생각하고 있습니다. 그러면은 혹시 마무리를 해볼까요? 네. 오늘 그래도 지금 꽤 많으신 분들이 참여해 주시고 끝까지 또 합류해 주셔서 너무 감사드립니다. 신청은 사실 조금 이 인원보다도 덜했는데 오늘 더 많은 분들이 와주셔서 그 뭐지 추후에 그런 좀 문의가 있으시거나 이러실 때 어디로 연락해야 될지 좀 연락이나 이런 거 어디로 할 수 있을지 좀 알려주시면 좋을 것 같아요. 예, 예, 예. 그 문의는 일단 기본적으로는 제가 이 채팅에다 공유를 할게요. 음. 웹사이트에서도 질문이 가능하고 그리고 네. 일단 koreaoffice.edu 이게 웹사이트가 있고요. 제가 다시 화면을 공유해서 보여드리면은 음, 잠시만요. 이 소피아 웹사이트 화면이 보이시죠? 여기 보시면 채팅이 있습니다. 여기서 대화에서 아이고, 이게 새 문의하기 해가지고 이 문의를 이렇게 남겨주시면은요, 저희가 볼 수가 있거든요. 그러면 그걸 가지고 저희가 답변을 드릴 수 있습니다. 여기다 전화번호를 남겨주시면은 저희가 전화를 드릴 수도 있고요. 네. 네, 기본적으로 이반 선임, 소피아 대학교에서 자아초월 심리학 석사학위 받으면 한국에서 석사로 인정이 되는지요? 일단 기본적으로 미국에서 인정을 받는 석사라서, 예, 한국에서 뭐 다른 그런 거가 있나? 그냥 미국 대학하고 통상 미국 대학에서 학위를 받는 거랑 똑같은 겁니다. 스탠포드에서 받는 거, 버클리아에서 받는 거, 혹은 뭐 조지아 테크에서 받는 거, 기본적으로 다 같은 수준의 학위입니다. 네. 석사는 이를테면, 한국에서 석사 받아도 미국 가서 석사로 낼 수 있습니다. 네, 네. 네. 더 질문이 혹시 이후에 떠오르신다면, 박사 과정은 정말 많은 질문을 해주셨는데, 석사 과정이 조금 더 이렇게 탄탄히 자리를 잡으면, 왜냐면 박사 과정 같은 경우에는 훨씬 더 좀 길고 디테일하고, 좀 더 많은 준비가 필요해요. 실제로 저희 교수님은 8년 걸리셨다고 그래요. 졸업하시는데. 논문까지. 그래서 이 석사 과정을 탄탄히 한 후에 박사 과정을 이제 잘 준비해서 오픈하려고 준비 중입니다. 음, 네. 이제 천천히 마무리를 해볼까요? 네, 이제 네, 거의 1시간 40분이 되어서 진짜 많은 이렇게 분들 함께 지금까지 1시간 40분, 9시 40분인데요. 해주셔서 너무 감사드리고요. 그 주변에도 또 함께 이렇게 공부하실 분들이 있으면 좀 또 같이 오시면 더 어, 서로 큰 힘이 되리라고 생각이 들고요. 음,
더 질문이 있으시다면 아까 지금 채팅창에 올려주신 저곳 또는 웹사이트로 연락 주시면 되고, 네, 나중에 이제 지원하시고 인터뷰를 하시게 되면은 이제 교수님과 인터뷰를 하게 되거든요. 그 인터뷰 하면서 또 더 깊은 질문들을 또 하실 수 있습니다. 네, 지금 이제 마무리하면서 이제 한성님 또 지금 또 일기 배서영님, 김경수님 또 남기실 말씀 있으면 해주시면 좋고 아니면 이대로 마무리를 하면 될 것 같습니다. 끝까지 함께 해주셔서 너무 감사드려요. 일기. 서영님 하실 네. 말씀 있으신가요? 서영님 교수님? 아, 그 이런저런 질문들이 많은데 아마 울림이 있고 하고 싶다는 어떤 느낌, 직관이 오셨다면은 아마 들어오고 나서 그런 문제들은 자연스럽게 해결되고 그 마주해야 할 것들을 마주하게 되실 것 같다는 얘기를 남기고 싶었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 경수님도 지금 여셨네요. 이런 우리의 경험을 통해서 느끼는 거지만 내가 여는 게 아니라 많은 경우에 열려지더라고요. 음, 그래서 여러분의 마음과 여러분의 영적 갈망이 순수하시다면 분명히 소피아와 또 다른 영적 여정을 함께할 길이 열려질 겁니다. 긍정적으로 생각하시고 만약에 이번 기회에 환경이 허락하셔서 학생으로서 조인하신다면 저희 모든 동안에게 큰 힘과 영광이 되어 있습니다. 여러분 응원합니다. 힘내세요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 그리고 그 9월 11일 날 저희가 그 아까 장학금 혜택 있는 김명건 박사님의 그 세미나 있잖아요. 그거랑 사실 지금 한국이 지금 소피아 대학 코리아를 지금 같이 하고 계시면서 또 이번에 일기로 학생으로도 함께 하고 계신 한성님이 왜 어떻게 왜 아까 블록체인에서 여기 자아초월 공부까지 하게 되고 소피아까지 하게 됐는지 그 이야기가 너무 흥미로워서 제가 그 이야기를 부탁드렸고, 지금 9월 8일 날 저녁에 일요일 밤에 하기로 했는데, 그 얘기 해주시고 마무리하면 좋을 것 같은데요. 네. 예. 그러니까 어떻게 하다 보니까 저는 원래 제 본업이 이 블록체인 업계에 있었거든요. 근데 블록체인이 많은 분들이 아실지 모르겠지만 사실은 이제 공동체를 만드는 거에 대한 일이거든요. 근데 이 일을 하다가 보니까 공동체가 바로 서려면 일단 개인이 바로 서야 된다라는 생각을 하게 됐고, 그 개인은 일단 나부터 사람이 돼야 된다. 그 생각을 좀 많이 했던 것 같아요. 그런 차원에서 이제 소피아를 하게 됐는데, 저한테는 굉장히 좀 울림이 많이 있는 경험을 하게 돼서 그런 얘기들을 그냥 일요일에 그냥 라디오 듣듯이 편하게 나는 왜 소피아를 흘러 여기까지 오게 됐지? 그런 얘기를 한번 해보자. 라고 해서 그냥 라디오처럼 일요일 밤 9시 정도, 8시 정도에 한번 그냥 열어볼까 하고 있어요. 그냥 유튜브에 그냥 생중계로. 어, 그래서 관심 있으신 분들 한번 들어봐 주셔도 좋을 것 같습니다. 정말 편하고 캐주얼한 얘기가 될 것 같아요. 네. 그냥 그렇고, 재밌게 얘기하려고요. 네, 정말 인생이라는 게 그 끌림에 따라 결국엔 가게 되는 것 같아요. 그래서 저는 아까 로버트 우드 박사님 영상에서 마지막에 하신 말씀이 되게 기억이 많이 났는데, 이 콜링인 것 같아요. 이게 나한테 여러분들이 이 자리에 아직도 끝까지 남아 계시는 건 뭐냐면은 결국 나한테 울림이 있기 때문에 끝까지 남아 계신 거라고 저는 느낌이 들어요. 그래서, 어, 울림? 나한테 주는 울림의 그 느낌을 쫓아가시면 좋겠다라는 말씀 드리고 싶습니다. 네, 그 라이브는 주소를 이제 전달해 드릴 예정이에요. 한 토요일이나 일요일 오전쯤 전달해 드릴 거고요. 되게 재미있는 이야기가 될 것 같아서 저도 기대가 됩니다. 그리고 11일 날 김명건 박사님은 사실 우리나라의 자아초월 심리학을 처음 들여오신 사실 시조새 같은 분이세요.
그 분이 자아초월 심리학과 나의 삶이라는 주제로 세미나를 하시고 그 세미나에 이제 참석하시고 입학을 하실 경우에 500불의 장학금이 이제 주어진다는 겁니다. 소감문 쓰시면. 네. 그것도 네, 같이 좀 전달해 드리면 좋을 것 같고요. 네. 이제 네, 마무리할까요? 그러면은, 네, 경수님, 그 다음에 서영님, 혜아님, 진짜 너무 감사하고, 저희랑 동고동락 하면서 또 의미 있는 여정 함께 해주셔서 너무 감사합니다. 그리고 그러면은, 일기분들 중에 김경진님과 박승현님도 와서 응원해주고 아, 여기 가셨습니다. 계시는구나. 아, 응원해 주고 네. 가셨구나. 예, 뭐, 분위기가 이렇습니다. 예, 네. 너무 좋아요. 네. 그렇고, 하이- 네, 음, 그럼 다들 편한 밤 되시고요. 예, 네. 마음의 소리를 쫓아 가셨으면 좋겠습니다. 네. 다들 편안한 밤 되세요. 네. 감사합니다. 편안한 밤 되세요. 감사합니다. 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 배워요. 나중에 Nobody told me you 배워요. were lonely. I wish I could read your mind. But the time that we 감사합니다. spoke with 네, love 감사합니다. was the 감사합니다. 얼굴 time that 보여주셔서 we left 감사해요, 민영님. behind. Never knew there was a time.